Sarvebhyah Namaskaraha. We will start with the Mangala Shlokas. I hope I am audible. Gurureva gatihi gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na gurof paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guru. ब्रवीमि संस्कृतं वाचा ध्यायामि संस्कृतं हृदा कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम् यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः. राम 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 सर्वेभ्यः नमस्काराः. I hope I am audible. I welcome you all to the first class of the course, The Science of Anubandhas, Learn the Role of Ith Markers in Paninian System. So today is the first class. The class will be held every Saturday and Sunday at the same time, 9 p.m. to 10 p.m. IST. Vidwan Vaishnava Simha is the teacher of the course. He is an erudite scholar of Veda, Vyakarana and Ramayana. He is also an expert in Vyakarana Prakriya, including Swara Prakriya and Dhatu Vrittis. He has been trained under stalwart scholars like Acharya Pradyumna and Mahamahopadhyaya Soti Nagaraj. He has 10 plus years of experience in teaching Sanskrit and Vyakarana Shastra to students from India and abroad. He is a very familiar face in Vyoma. He has taught several courses like Ashtadhyayi and Dhatu Patha. So we are very honored to have him here. And on behalf of Vyoma, I would like to welcome Vidwan Vaishnava Simha to the course. Welcome, sir. Ram Ram Ram. Namaskara. So I'll just take a couple of minutes to share some instructions. So there are three ways in which you can join the class on Saturday and Sunday. So the first is from your browser on computer or mobile. So I'll go through the steps. I'll just share my screen. So firstly, you will open the website sanskritfromhome.org. And here you will, I hope my screen is visible. So here you will click on login. And here you can enter your email address, the login details, email address and password. And once you enter your login details, you will be taken to the student dashboard. And here under the continue learning section, you can see the course here. And under today's classes section, you will find the class and you can click on join now and you can join the session. And an important point to note is that the join now will be available only when the teacher has started the class. So if you have come a little early and you're not able to see join now, kindly wait and keep refreshing the page. So once the teacher has started, only then you will see join now and then you can click and join. So that was the first. And the second way to join the class is through the email link. So those of you who have email notification enabled, you will get a class reminder 1 hour before the class and also once the teacher has started the session. So once you get the email, you click on the link in the email and enter the login credentials and click OK when it asks if you want to launch the session. The third is through our Sanskrit from Home mobile app. You can just open the app and join the class from the link in the home tab. So it is the easiest way is to download the app and you can directly join the class through our app. And as I said, you can start the webinar only after the teacher starts the class. So keep refreshing the page and you can see the join now button. And as I said, the app is our easiest way to access the class. So those of you who haven't installed this app, you have it both on Google Play and App Store. The QR code is here and I will also share the link. You can easily take classes on your mobile phone anywhere and anytime.
You can access the class recordings, the class materials. You can also take up exams and assessments, and you will also get in-app announcements and notifications. So those of you who haven't downloaded, you can please use this QR code or also the link I will share in the chat. Some of the frequently asked questions. So will I get access to recordings and slides? Yes. The video recordings of all classes will be uploaded within 48 hours of the class. And a PDF version of the slides that are being presented will also be uploaded along with the audios. And I will just share my screen and show you where you can access. So here in the student dashboard, once you log in, you'll have under the continue learning, you can see the course, the Science of Anubandhas. So you can click on that. This will take you to this window, and here under the content section, you can access the videos, audios, and PDFs once they have been uploaded within 48 hours of the class. And this is the screenshots on the app. It will look a little different, but the same way you can access it. So this is how you access the materials as I just now shared the screen. And is there a WhatsApp group? Yes, we have a WhatsApp group for the course. You can scan the QR code on the screen to join the group. I will also be sharing the link for the WhatsApp group in the chat. And please remember that this is meant only to facilitate course-related discussions and helping learners interact with each other. No unrelated posts and forwards will be permitted. They will be deleted immediately. Anything related to the course can be discussed. So I will be sharing the link as soon as I finish my presentation. And some of the webinar guidelines. So you can join from PC, Android, or iOS devices. All participants will be muted by default. So in case you have questions, you can type them in the Q&A box that is available on the screen. And once the teacher has finished with his class, he will take up those questions. You can also use the raise hand option in case you want to talk something. In that case, one of the panelists or the teacher will unmute you and you can speak. And it is recommended to use headphones with a microphone for better audio quality and listening experience. In case you have any questions, you can contact us at sanskritfromhome@vyomalabs.in or call our support number, which is given in this slide. And just a note that when you join the class, make sure there are no other tabs that are open on the browser, or if you are logged in through a phone, any other apps that are open, they can cause some audio lags, which can affect your experience. So just make sure only this tab is open. So having said that, I once again welcome you all to the course, and I would like now pass on to Vaishnava sir. अनुबन्धविज्ञानम् इत्यत्र सर्वेषां हार्दं स्वागतं। सर्वेभ्यः नमस्काराः। आदौ मङ्गलश्लोकान् पठामः। ॐ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानदं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनुबन्धविज्ञानम् इति विषयम् अधिकृत्य अत्र कक्षा प्रवृत्ता वर्तते। किमर्थमिदं प्रकरणम् अथवा अयं वर्गः किमर्थं प्रारब्धः, अस्य किं प्रयोजनं स्यात्, के वा अत्र अधिकारिणः इत्यादिषु कानिचन वाक्यानि उक्त्वा अहं विषयं प्रस्तौमि। व्याकरणशास्त्रम् इति यदस्ति, तत्र व्याकरणशास्त्रे तत्र रमणीयता इति अस्ति चेत् तर्हि तत्र अनुबन्धानामेव अस्ति। अनुबन्धाः
अनुबन्धाः तथा तत्र प्रसृताः वर्तन्ते। यः वैयाकरणो भवति यः सः तत्र नितरां रमते। तस्य पाणिनेः बुद्धिकौशलं तत्र दृष्ट्वा नितरां मोदते। तत्र कार्याणि कथं साधनीयानि, किं करोमि चेत् इदं साधितं भवति, किं न करोमि चेत् कथं साधितं न भवति, एतत् सर्वं तत्र पाणिनिः विमृश्य अनुबन्धानाम् आसञ्जनं करोति। तद्विषये अत्र अध्ययनं कर्तव्यम्। इतः पूर्वमपि धातुपाठस्य विषये यथा अध्ययनं कृतम् अस्माभिः, तत्र दृष्टम् उदात्तेत् अस्ति चेत् तर्हि किं प्रयोजनं भवति, अनुदात्तेत् भवति चेत् तर्हि किं स्यात्, उदात्तः अस्ति चेत् किं भवति, यित् भवति चेत्, ङित् भवति चेत् इति सर्वं तत्र दृष्टम्। इत्युक्ते अनुबन्धान् उपयुज्य सूत्रकारः व्यवस्थां कल्पयति सर्वत्र। तादृशीं व्यवस्थाम् इतोपि चारुतया द्रष्टुं तत्र अयं वर्गः प्रारब्धः वर्तते। अपेक्षा बहूनां छात्राणाम् आसीत् इति धिया इदम् आरब्धम्। तत्र पाणिनिः कः, महर्षिः पाणिनिः, तस्मिन् काले सः आसीत् इत्यादि विषये पश्यामः। दाक्षीपुत्रः पाणिनिः, दक्षस्य पुत्रः अयं दाक्षिः। दाक्षीपुत्रः इत्यपि तत्र व्यवहारः। दाक्षीपुत्रः अयं पाणिनिः इति। सः कस्मिन् काले आसीत् इति चेत् सामान्यशकात् पूर्वं 6. शतकम्। इत्युक्ते वयम् इदानीं 2025 मध्ये स्मः। अस्मात् 25 अधिक 200 पूर्वात् प्राक् सः आसीत्। तस्मिन् काले सः आसीत् एवं। तस्मिन् काले नितरां बुद्धिमान् यदि कश्चित् आसीत् तर्हि अयं पाणिनिरेव, महर्षिः पाणिनिः एव। यस्मिन् काले जनाः सम्मूढाः आसन्, तस्मिन् काले अस्मिन् देशे पाणिनिसदृशाः नितरां चतुराः बुद्धिपटवः अत्र आसन् इति द्रष्टुं शक्यते। अस्य कार्याणि किं किं कृतवान् इति चेत् अष्टकं धातुपाठश्च गणपाठः तथैव च लिङ्गानुशासनं शिक्षा पाणिनीया अमीक्रमात् इति अस्ति। अष्टकं नाम अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, यत्र अध्यायानां तत्र अष्टसङ्ख्या विद्यते। अष्टकम् इति अष्टाध्यायी सूत्रपाठस्य निर्देशः। अष्टकं धातुपाठः, प्रसिद्धः धातुपाठः, तथैव गणपाठः। गणपाठः लिङ्गानुशासनं शिक्षा पाणिनीयाः अमीक्रमात्। एते सर्वे ग्रन्थाः पाणिनिना विरचिताः इति क्रमात् निर्दिश्यन्ते। अष्टकं धातुपाठश्च गणपाठः तथैव च लिङ्गानुशासनं शिक्षा पाणिनीया अमीक्रमात् इति। अष्टाध्यायी नाम अष्टकं धातुपाठः गणपाठः लिङ्गानुशासनं पाणिनीय शिक्षा इति एवं तत्र सूत्रकारः क्रमेण एतेषां ग्रन्थानां रचनं कृतवान्। तत्रैव अष्टाध्यायी अष्टकम् इत्युक्तम्। अष्टाध्यायी मध्ये किम् अस्ति? अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी। अत्र 8 अध्यायाः, प्रत्येकस्मिन् अध्याये तत्र 4 पादाः सन्ति। आहत्य तत्र प्रायेण तत्र 400 परिमितानि सूत्राणि तत्र निबद्धानि सन्ति। अष्टाध्याय्यां संज्ञाः। तत्र सूत्रकारः व्यवहर्तुं यथा बालानां नामकरणं क्रियते, जातस्य शिशोः नामकरणम् इति क्रियते। किमर्थं? व्यवहारार्थम्। अस्य मांसपिण्डस्य अयं नाम स्यात्। तेन यदा यदा अस्य अथवा एनम् उद्दिश्य व्यवहारः भवति तदा तदा नाम्ना व्यवहारः सौकर्याय जायते इति कृत्वा रमेशः, गणेशः, सुरेशः एवं कृत्वा
नामकरणं क्रियते। तथैव सूत्रकारः अपि अष्टाध्यायी मध्ये व्यवहारार्थं सूत्राणां प्रसारः सम्यक् स्यात् इत्यर्थं मध्ये मध्ये तत्र संज्ञासूत्राणि करोति। तत्र षड्विधं सूत्रलक्षणम् इत्युक्तं संज्ञासूत्रं, परिभाषासूत्रं, विधिसूत्रं, नियमसूत्रम् इति कृत्वा तत्र सूत्राणां प्रकाराः सन्ति। तेषु प्रकारेषु अन्यतमा इयं संज्ञासूत्राणि। तत्र तत्र संज्ञाः इत्युक्ते नामकरणम् उक्ताः सन्ति। ताः संज्ञाः कीदृशाः सन्ति इति चेत् लघुसंज्ञाः काचित् संज्ञाः लघु सन्ति। इत्युक्ते लघु इत्युक्ते टि, घु, भ, घि इति एवं कृत्वा तत्र लघु लघु संज्ञाः करोति। यत्र यत्र टि इत्युक्ते तत्र कस्य ग्रहणं कर्तव्यं? संज्ञिनः ग्रहणं कर्तव्यं। यस्य इयं संज्ञा सा तत्र गृह्यते। यथा यदि अस्य पिण्डस्य मांसपिण्डस्य वैष्णवः इति नाम अस्ति चेत् तर्हि वैष्णवः इत्याह्वानमात्रेण अयं शरीरः तत्र उपस्थितो भवति। एवं वा? अथवा इदं शरीरं तत्र उपस्थितं भवति। एवं च संज्ञया संज्ञिनः प्रत्यायनं भवति। संज्ञाम् उक्त्वा यस्य कस्यचित् एका संज्ञा विधीयते चेत् यदा यदा संज्ञायाः आह्वानं भवति तदा संज्ञी तत्र उपस्थितो भवति। यस्य सा संज्ञा अस्ति सः तत्र उपस्थितो भवति। टी इति उक्ते अन्त्यात् अचोन्त्यादिति, अन्त्यादचः पूर्वं यः अच् सः आदिः यस्य स समुदायस्य टी इति संज्ञा इति। तर्हि टी इत्युक्ते तत्र स्वयं समुदायः तत्र उपस्थितो भवति। घु इत्युक्ते दारूपाः धारूपाश्च धातवः उपस्थिताः भवन्ति। इकारान्ताः शब्दाः उकारान्ताः शब्दाः स्त्रीलिङ्गवर्जिताः, ते अत्र घिसंज्ञकाः भवन्ति। एवं च तत्र घी इत्युक्ते एतादृशाः शब्दाः इकारान्ताः उकारान्ताः स्त्रीलिङ्ग रहिताः स्त्रीलिङ्गवर्ज्याः एते। एवं तत्र यत्र संज्ञा भवति तत्र तत्र संज्ञिनः उपस्थानं भवति। एवं तत्र सूत्रकारः क्वचित् लघु लघु संज्ञाः तत्र करोति। क्वचित् पूर्वाचार्यैः उक्तानां संज्ञानामपि तथैव व्यवहारं करोति। यथा महासंज्ञाः काचन सन्ति। वृद्धिः, गुणः, सर्वनाम, विभक्तिः, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, समासः, एतादृशाः संज्ञाः अपि सन्ति, याः पाणिनेः पूर्वं ये व्याकरणस्य आचार्याः आसन् ते यथा तां संज्ञां प्रयुक्तवन्तः उपयुक्तवन्तः तान् अथवा ताः संज्ञाः तथैव आचार्येणापि उपयुज्यन्ते स्वके शास्त्रे। वृद्धिः इति अस्यैव नाम। अस्मात् पूर्वं पाणिनेः पूर्वं यः आचार्यः आसीत् कापिशलः, काशकृत्स्नः इति, तेषां व्याकरणशास्त्रे अपि एवं वृद्धिः इत्येव संज्ञा आसीत्। तां संज्ञां तथैव स्वीकरोति। अतः तादृशाः अपि काचन संज्ञाः सन्ति। क्वचित् स्वयमेव अन्वर्थसंज्ञां कर्तुम् एवं सर्वनाम इत्यादि संज्ञां करोति। वृद्धिः, गुणः, सर्वनाम इत्यादयः संज्ञाः तादृशाः सन्ति। संज्ञाकरणं किमर्थं? लघ्वर्थं। शास्त्रे शास्त्रप्रयोगेषु अथवा शास्त्रसञ्चारे क्लेशः यथा न स्यात् इत्येवमर्थं तत्र संज्ञाकरणं करोति। ताः च संज्ञाः द्विप्रकारकाः, लघुसंज्ञाः, महासंज्ञाः इति, अथवा महती संज्ञाः इति, महत्याः संज्ञाः इति कर्तुं शक्यते। अनन्तरम् अस्मिन्नेव सन्दर्भे इत् इति संज्ञां करोति सूत्रकारः। इत् इति संज्ञा अस्ति। अस्य विधायकं सूत्रं किम्? उपदेशे अच् अनुनासिकः इत् इति सूत्रम्। उपदेशे जनुनासिक इत् इति सूत्रम्। इदं सूत्रं कुत्र पठितम् इति चेत् प्रथमाध्याये तृतीये पादे इदं द्वितीयं सूत्रम्। उपदेशे अच् अनुनासिकः इत्
मुनित्रज उक्ते वचने, अत्र उपदेशे इत्यस्य व्याख्यानं मुनित्रज उक्ते वचने मुनित्रजः इत्युक्तं। मुनित्रजः के ते? मुनित्रयं नमस्कृत्य अथवा तदुक्ते परिभाव्य च इति तत्र अन्येषु अपि। अत्र आदौ मङ्गलश्लोकेऽपि मुनित्रयम् इति आगच्छति। मुनित्रयम् इत्युक्ते के एते इत्युक्ते पाणिनिः, वररुचिः अपि च पतञ्जलिः इति। पाणिनिः सूत्राणां रचनां कृतवान्, सोऽयं पाणिनिः। वार्तिकानां रचनां कृतवान् सः वररुचिः। एवमेव भाष्यस्य, महाभाष्यस्य रचनां कृतवन्तः ते पतञ्जलिमहर्षयः। एवं मुनित्रयः। मुनित्रयं नमस्कृत्य इति तेषां वचनानां मध्ये यदि अनुनासिकः अच् अस्ति चेत्, मुनित्रय उक्ते वचने अनुनासिकः, अनुनासिको नाम नासिकया सह उच्चार्यमाणः। मुखात् वर्णानाम् उच्चारणं भवति, मुखेन सह नासिका अपि क्वचित् उपयुज्यते। अ, उ, इ इति मुखेन सह, मुखम् इत्युक्ते सम्पूर्णं मुखं, मुखेन सह नासिका अपि यदि भवति तर्हि मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिकसंज्ञकः भवति। सोऽयम् अनुनासिकः यदि अच् अस्ति चेत्, किमर्थम् अनुनासिकवर्णाः अज्वर्णाः एव भवन्ति खलु, कुत्रापि तथा न दृष्टं खलु व्यञ्जनानि इति चेत् व्यञ्जनानि सन्ति। एते य व लाः, यकार वकार लकाराः ते अपि अनुनासिकाः सन्ति, यवलाः सानुनासिकाः। ञमगणनम् एते अपि। अतः मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः अज्वर्णः यः भवति, अज्वर्णो नाम स्वरः। मुनित्रज उक्ते वचने नासिकया उच्चार्यमाणः, मुखसहितनासिकया उच्चार्यमाणः अनुनासिकः स्वरः अस्ति चेत् तस्य स्वरवर्णस्य, स्वरस्य इत्संज्ञा भवति अकारादारभ्य औकारपर्यन्तम्। अ आ आ ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः सर्वे, ह्रस्वदीर्घप्लुताः अवर्णः, ह्रस्वदीर्घप्लुताः इ, ह्रस्वदीर्घप्लुताः उ, एवं क्रमेण औकारपर्यन्तम्। तेषां सर्वेषां स्वराणां किं भवति, यदि एते अनुनासिकसंज्ञकाः सन्ति चेत् तर्हि इत् इति संज्ञा भवति। इत् इति अपरं नाम। अस्य इत्संज्ञकस्य अनुबन्धः इति नामान्तरम्। इत् इति संज्ञा यस्य अस्ति, व्यवहारे तत्र वैयाकरणानां मध्ये तत्र सन्दर्भे अनुबन्धः इति अस्यैव, इत् इत्यस्य अनुबन्धः इति व्यवहारः, तस्यैव नामान्तरं। व्यवहारकाले अनुबन्धः अनुबन्धः इति उच्यते। वस्तुतः अनुबन्धः इति कः इति चेत् इत् इत्येव, इत्संज्ञकाः एव अनुबन्ध इति शब्देन व्यवह्रियन्ते। इत्संज्ञायाः अनुबन्धः इति नामान्तरम्। इदानीं मुनित्रज उक्ते वचने इत्युक्तं, तत्र मुनित्रज उक्तं वचनं कुत्र कुत्र अस्ति अथवा किं किम् अस्ति इति पश्यन्तु। धातु सूत्र गण उणादि नाम लिङ्गानुशासनम्, आगमाः प्रत्ययाः आदेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातुपाठः, धातुशब्देन धातुपाठः क्रियते अथवा धातवः गृह्यन्ते। सूत्राणि, सूत्र इत्युक्ते अष्टाध्यायी सूत्राणि। गण, गणपाठः। उणादि, उणादिपाठः इति कश्चन ग्रन्थः वर्तते, पाणिनिना प्रणीतः। उणादिकोशः, तत्र विद्यमानानां तत्र अनुनासिकानामपि उपदेशः इति व्यवहारः, अथवा तस्यैव उपदेशः इति व्यवहारः। नाम लिंग अनुशासनम्, नामलिङ्गानुशासनं नाम नाम लिङ्गानुशासनम् इति अस्ति। नामलिङ्गानुशासनं पाणिनिना प्रोक्तं लिङ्गानुशासनम् एकमस्ति। पुल्लिङ्गः कः शब्दः पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते, कः च स्त्रीलिङ्गे, कथं वा नपुंसकलिङ्गे इत्यादिकं तत्र अनुशासनम् उक्तमस्ति। तेषु सन्दर्भेषु तथैव आगमाः, आगमाः नाम पित्तागमः, कित्तागमः, मित्तागमः इति ये
इट् शुक् इति एवं ये आगमाः भवन्ति एते अपि उपदेशपदेन गृह्यन्ते। प्रत्ययाः प्रत्ययाः प्रसिद्धाः। तथैव आदेशाः ये यस्य कस्यचित् स्थाने विधीयन्ते ते आदेशाः एते सर्वे अपि उपदेशशब्देन प्रकीर्तिताः। धातु सूत्र गण उणादि नाम लिङ्गानुशासनम् आगमाः प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति उच्यते। एवं च येषु स्थलेषु ये स्वराः सानुनासिकाः पठ्यन्ते तेषाम् इति संज्ञा भवति अथवा अनुबन्धः इति तस्य व्यवहारः जायते। धातुसूत्रगणोणादि नामलिङ्गानुशासनम् आगमाः प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः इति कृत्वा एतेषाम् उपदेश इति नाम येषु उपदेशे अथवा यस्मिन् उपदेशे नाम एतेषु स्थलेषु यः अनुनासिकः स्वरः सानुनासिकः स्वरः भवति सः इत्संज्ञको भवति। उदाहरणम् अत्र पश्यन्तु। एध इति धातु धातुपाठे एध वृद्धौ इति अस्ति। एध इत्यत्र धकारे योऽयम् अकारः अस्ति स अकारः स्वरः इत्युक्ते अज्वर्णः सः अनुनासिकः अपि अस्ति सानुनासिकः अकारः एध। लण् इति सूत्रम् भवतु गणपाठे भवतु इति शब्दः। सु इति प्रत्ययः घसृ इति आदेशः। लुङ् सनोः घसृ इति आदेशः जायते। घसृ इत्यत्र अयम् आदेशः सु इति प्रत्ययः भवतु इति गणपाठे पठितः लण् इति सूत्रे एध इति धातु सर्वेषां तत्र उदाहरणं रूपेण प्रदर्शितमस्ति। तो एतेषु इत्यादिषु अनुनासिकः स्वराः सन्ति। के अत्र अनुनासिकाः अत्र पश्यन्तु। सानुनासिकः चन्द्रबिन्दु यत्र यत्र प्रदर्शितमस्ति ते स्वराः सानुनासिकाः इति उच्यन्ते। एतेषाम् इत् इति संज्ञा भवति। इत् इति नामकरणं तस्य जायते। नामकरणं क्रियते चेत् तर्हि तस्य आह्वानमपि क्वचित् कुर्यात्। नाम उपयुज्य तस्य यस्मिन् कस्मिंश्चित् कार्ये नियोगः अपि कुर्यात्। पश्यामः कथं करोति सूत्रकारः इति। तस्मिन्नेव सन्दर्भे क्रमशः वयं तत्र इत्संज्ञाप्रकरणं पठामः। तदनन्तरम् अस्य उपयोगः कुत्र कुत्र भवति, एकैकस्य वर्णस्य इत्संज्ञाकरणेन किं किं प्रयोजनं भवति इति अग्रे पश्यामः। तत्पूर्वं केषां केषां वर्णानाम् इत् इति संज्ञा भवति इति आदौ द्रष्टव्यम्। अतः संक्षेपेण यथा शक्ति अहं वाचयामि। हलन्त्यम् इति सूत्रम्। आदिमं सूत्रम् उपदेशे जनुनासिक इत्, उपदेशे अच् अनुनासिकः इत्, तदनन्तरं हलन्त्यम्। हलन्त्यम् इत्युक्ते उपदेशे इति अनुवर्तते। अत्र मुनित्रय उक्ते वचने नाम उपदेशे योऽयम् अन्तिमः व्यञ्जनवर्णः भवति। हल् इत्युक्ते व्यञ्जनानि। हयवरट् इत्यारभ्य हल् इति सूत्र लकारपर्यन्तं हल् शशसर् हल् एवं च सर्वे तत्र वर्णाः व्यञ्जनवर्णाः ये सन्ति ते अत्र हल् पदेन गृह्यन्ते। ये व्यञ्जनवर्णाः सन्ति ते यदि मुनित्रय उक्ते वचने अन्ते सन्ति चेत् अन्तिमवर्णाः यदि एते भवन्ति तर्हि एतेषामपि इत् इति संज्ञा भवति। उदाहरणं डुकृङ्करणे इति अस्ति। डुकृङ्करणे इत्यत्र अयम् उपदेशे अस्ति। धातुपाठे अयं डुकृङ् इति पठ्यते। डुकृङ् इति अयं यकारः चवर्गपञ्चमः कुत्र पठितः? उपदेशे अन्तिमवर्णरूपेण अयं पठितः। एवं वा? अत्र यकारः अन्तिमः व्यञ्जनवर्णः, अतः तस्य यकारस्य चवर्गपञ्चमस्य इत् इति संज्ञा भवति। इ इति प्रत्ययः। अत इ चतुर्थे अध्याये इदं सूत्रम्। अत इ अत्र इ इति प्रत्ययः। अयं प्रत्ययः कः? उपदेशो भवति। उपदेशे अन्तिमः व्यञ्जनवर्णः सः किं भवति?
इत्संज्ञको भवति इत्युक्ते इ इति ञकारः इत्संज्ञको भवति। एवमेव सूत्रं सूत्रमपि उपदेशे आयाति। अतः अयि उण् इति सूत्रम्। अयि उण् इति सूत्रे अन्तिमः वर्णः कः? नकारः। तस्य इत् इति संज्ञा भवति। एवं तव्यत् इति प्रत्ययः उपदेशे एव पठ्यते। उपदेशे धातुसूत्रगणोणादि इत्यत्र सूत्रे अपि च आगमाः प्रत्ययः आदेशाः तत्र प्रत्ययः अयं तव्यत्। अतः तव्यत् इत्यत्र तकारः अन्तिमवर्णः व्यञ्जनम् अस्ति हलन्त्यम् इति सूत्रेण अस्य इत्संज्ञा भवति। एवं नदट् इति गणपाठे पठितः नदट् इति। अतः तस्य अन्तिमव्यञ्जनस्य टकारस्य इत्संज्ञा भवति। टकारः इत्संज्ञको भवति। एवं च क्रमशः वयं ञकारं नकारं तकारं टकारम् इति अन्तिमं व्यञ्जनं यदस्ति तस्य इत्संज्ञा भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। उपदेशे अच अनुनासिक इति उपदेशे च अनुनासिक इति सूत्रं स्वराणां विषये उक्तं। यत्र यत्र अनुनासिकः भवति स्वरः उपदेशे स स्वरः सानुनासिकः स्वरः किं भवति? इत्संज्ञको भवति। तत्र स्थाननिर्देशः नास्ति। उपदेशे यत्र कुत्रापि वा मध्ये वा आदौ वा अन्ते वा कुत्रापि वा भवतु स्वरः तस्य इत्संज्ञा भवति। व्यञ्जनस्य तावत् अन्तिमः वर्णः यदि व्यञ्जनवर्णः भवति चेत् तर्हि तत्र इत्संज्ञा भवति व्यञ्जनस्य। तस्य व्यञ्जनम् एतादृशमेव भवतु इति नियमः नास्ति। सर्वेषां व्यञ्जनानाम् अन्तिमे स्थितानाम् अन्ते अथवा अन्ते स्थितानां वर्णानां व्यञ्जनानाम् इत्संज्ञा भवति इति हलन्त्यम्। उपदेशे एव अन्तिमं हल् यदस्ति अन्त्यं हल् अस्ति तस्य इत्संज्ञा भवति इति नियमः। अग्रे न विभक्तौ तु स्मः इदं सूत्रं तस्य नियमसूत्रम् अथवा निषेधसूत्रम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। हलन्त्यं सूत्रं किं कृतम् अथवा किं करोति? सर्वत्र अन्तिमं व्यञ्जनं दृष्टं चेत् तर्हि तस्य इत्संज्ञां करोति। सर्वत्र तथा इष्टिर्नास्ति। अतः सूत्रकारः विभक्तौ विभक्तौ नाम विभक्तिसंज्ञकेषु प्रत्ययेषु तु स् माः। तु इत्युक्ते तवर्गः। तु इत्युक्ते तवर्गः। तवर्गः सकारः स् सकारः म मकारः। तवर्ग सकार मकाराः यदि विभक्तौ अन्ते वर्तन्ते चेत् तर्हि तेषां न किं न हलन्त्यम् इति इत्संज्ञा न इति करोति। विभक्तिप्रत्ययेषु तवर्ग सकार मकाराः ये भवन्ति तेषाम् इत्संज्ञा न भवति। केन सूत्रेण प्राप्तमासीत्? हलन्त्यम्। हलन्त्यम् इति सूत्रेण सर्वेषाम् अन्त्यस्थानाम् अन्ते स्थितानां व्यञ्जनानाम् इत्संज्ञा प्रवृत्ता। सा अनेन निषिध्यते। मा भवतु विभक्तौ यदि तवर्गवर्णाः अन्ते वर्तन्ते चेत् तथैव सकारः अन्ते अस्ति चेत् मकारः अन्ते अस्ति चेत् तर्हि तादृशानां तवर्ग सकार मकाराणां विभक्तौ अन्ते विद्यमानानाम् इत्संज्ञा न भवति। हलन्त्यम् इत्यस्य निषेधसूत्रम्। तर्हि हलन्त्यं सूत्रं कुत्र कुत्र कार्यं करोति? विभक्तौ तवर्ग सकार मकारान् वर्जयित्वा अन्यत्र सर्वत्र हलन्त्यं सूत्रं कार्यं करोति। विभक्तिः उच्यते अत्र न विभक्तौ तु स्मः इति। तत्र विभक्तिः नाम सूत्रे विभक्तिश्च इति सूत्रेण येषां विभक्तिः इति संज्ञा दत्ता वर्तते सा अत्र विभक्ति शब्देन उच्यते। केषाम् इयं संज्ञा विभक्तिः इति चेत् तिङ् प्रत्ययानां सुप्रत्ययानां सु औजस् अम् औक्षस् इति 21 प्रत्ययाः 21 संख्यकाः प्रत्ययाः ये सन्ति तेषां विभक्तिः इति संज्ञा। तथैव 18 तिङ् प्रत्ययानामपि तिप्तस् झि सिप्तस्थ मिब्वस्मस् त आतां झ थास् आतां ध्वम् इट् वहि महिङ् एतेषां सर्वेषां तिङ् इति नाम तिङ् प्रत्ययानां विभक्तिः इति संज्ञा अस्ति।
अतः सुप्रत्ययानां तिङ् प्रत्ययानां विभक्तिः इति संज्ञा अस्ति। अतः अत्र विभक्तौ सुप्रत्ययेषु तिङ् प्रत्ययेषु यदि अन्तिमः वर्णः तवर्गः अस्ति चेत् तर्हि तस्य तवर्ग तवर्ग तवर्गसम्बन्धी अस्ति चेत् तर्हि तस्य इत्संज्ञा न भवति। सकारः अस्ति चेत् न भवति, मकारश्चेदपि न भवति। उदाहरणं पश्यामः, स्फुटं भवति। ताङ् ङसि ङसाम् इनात्स्याः इति एकं सूत्रमस्ति। ताङ् ङसि ङसामि ङसाम् इनात्स्याः इति स्थाने विहितस्य विहितः आत् अस्तु अस्तु। रामात् इति शब्दं शृणुमः वयम्। एवं वा? पञ्चमी विभक्तौ एकवचनं रामः, रामो रामाः, रामं रामो रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, क्षम्यतां, रामेण रामाभ्यां रामेभ्यः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। एवं वा? रामः रामो रामाः, रामं रामो रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। एवं तत्र शब्दरूपाणि सन्ति। तत्र रामात् इति पदमस्ति। रामात् इति पदं कथं जायते? ङसि इति विभक्तिः। ङसि इत्यस्य स्थाने आत् इति आदेशः जायते। ता ङसि ङसाम् इन् आत् स्याः इति। इदानीं ता इत्यस्य स्थाने इन आदेशः, ङसि इत्यस्य स्थाने, ङसि इति पञ्चमी एकवचनं, तस्य आत् इति आदेशः, ङस् इति षष्ठी एकवचनं, तस्य स्थाने स्य इति आदेशः, रामस्य, रामात्, रामेण इति। इदानीम् आत् इति आदेशः जायते। आत् इति तकारः कस्य स्थाने भवति? ङसि इत्यस्य स्थाने भवति आत् आदेशः। अयम् आदेशः विभक्तेः स्थाने भवति, अतः सोऽपि विभक्तिसंज्ञकः भवति। एवं वा? इदानीं यदि अस्य विभक्तिसंज्ञा न स्यात्, आदेशः उपदेशः अस्ति, अतः तकारस्य अन्ते विद्यमानस्य तकारस्य इत्संज्ञा भवतु इति हलन्त्यं सूत्रम् अत्र प्रवृत्तं भवति। तं सूत्रं निषेधयति न। अयम् आत् इति आदेशः विभक्तेः स्थानं भवति। विभक्तेः स्थाने अयं विभक्तिसंज्ञकस्य ङसि इत्यस्य स्थाने अयम् आत् इति आदेशः जायमानः। अयमपि विभक्तिसंज्ञकः भवति, अतः तस्य तकारस्य इत्संज्ञा न भवतु। विभक्तिप्रत्ययेषु तवर्गस्य इत्संज्ञा न भवति। अन्ते विद्यमानस्य तवर्गस्य इत्संज्ञा न भवति। अतः रामात् इति तकारः तथैव श्रूयते, नो चेत् रामा इति स्यात्। तकारस्य इत्संज्ञा न भवति। एवमेव सुलभं द्वितीयम् उदाहरणं, जस्, सु औ जस्, रामः रामौ रामाः, तत्र विसर्गः श्रूयते वा? अयं कस्य स्थाने विसर्गः? सकारस्य स्थाने। कोऽयं सकारः? जस् इत्यत्र योऽयं सकारः स एव सकारः। जस् इति अन्त्ये विद्यमानस्य सकारस्य इत्संज्ञा कुतो न भवति? न विभक्तौ तुस्माः। सकारं वर्जयित्वा अन्ते विद्यमानस्य व्यञ्जनस्य लोपो इत्संज्ञा भवति। अयं तावत् विभक्तिसंज्ञकः सकारः, अतः तस्य इत्संज्ञा न भवति। जस् इति सकारः इत्संज्ञकः न भवति। तथैव वस् मस् बहुवचनम्, उत्तमपुरुषबहुवचनं, द्विवचनं बहुवचनं च, तत्रापि सकारस्य इत्संज्ञा न भवति। भ्यां तृतीया द्विवचनं, चतुर्थी द्विवचनं, पञ्चमी द्विवचनं च, भ्यां भ्यां भ्याम्। एवं वा? तेषु मकारस्य इत्संज्ञा न भवति। रामेण रामाभ्यां मकारः श्रूयते एव। भ्यामिति प्रत्ययः मकारः इत्संज्ञकः न भवति। किमर्थं? न विभक्तो तुस्मः। हलन्त्यम् इति सूत्रेण तस्य इत्संज्ञा न भवति इति। एवं च विभक्तौ विद्यमानानां तवर्गसकारमकाराणाम् इत्संज्ञा न भवति। तान् विहाय अन्यत्र अन्ते विद्यमानस्य व्यञ्जनस्य इत्संज्ञा भवति इति सूत्रम्। न विभक्तो तुस्माः। अग्रे आदरि ईटुडवः।
आदरि ईटुडवः मुनित्रय उक्ते वचने इति अनुवर्तमानं नाम उपदेशे इति अनुवर्तते उपदेशे आदिः उपदेशे आदौ वर्तमानानाम् ई टु डु इति समुदायानाम् इत्संज्ञा भवति एतत् सूत्रात् पूर्वतनं सूत्रं यदासीत् अथवा एतत् सूत्रात् पूर्वतनानि सूत्राणि यानि आसन् तानि सूत्राणि कथम् आसन् एकैकस्य वर्णस्य इत्संज्ञा भवति इत्युक्तम् अनुनासिकः चेत् सवर्णः इत्संज्ञकः भवति व्यञ्जनं चेत् सवर्णः इत्संज्ञको भवति इत्युक्तं परन्तु अत्र समुदायस्य इ चवर्गपञ्चमः इकारः समुदायस्यैव टु इति समुदायस्य डु इति उकारसहितस्य समुदायस्यैव इत्संज्ञा भवति कुत्र स्थितानां भवति इति चेत् आदौ विद्यमानानां व्यञ्जनानां तावत् अन्ते विद्यमानानां व्यञ्जनानां संज्ञा भवति इत्युक्तम् हलन्त्यम् इदं तावत् आदौ विद्यमानानां ई टु डु इति समुदायानाम् इत्संज्ञा भवति इति वदति सूत्रकारः इमिदा स्नेहने इति धातु इमिदा इमिदा इत्यत्र ई इति आदौ ई श्रूयते तस्य इत्संज्ञा भवति दा इत्यत्र आकारः सानुनासिकः तस्यापि इत्संज्ञा भवति सूत्रम् उपदेशे अजनुनासिक इति उपदेशे जनुनासिक इति अत्र ई इत्यस्यापि इत्संज्ञा भवति समुदायस्य इति वर्णसमुदायस्य धातौ आदौ विद्यमानस्य इत्संज्ञा भवति एवमेव टु वेप्र कम्पने इति धातु टु वेप्र अत्र टु इत्यस्य इत्संज्ञा भवति समुदायस्य आदौ विद्यमानस्य टु इत्यस्य समुदायस्य इत्संज्ञा भवति पृ इति ऋकारः अनुनासिकः अस्ति अतः उपदेशे जनुनासिक इत्यस्य सूत्रेण अस्यापि इत्संज्ञा भवति डुकृङ्करणे अथवा डुक्री द्रव्यविनिमये क्षम्यतां डुक्री द्रव्यविनिमये इति धातुः अत्र डुक्री इत्यत्र डु क्षम्यतां डु इत्यस्य इत्संज्ञा अस्ति आदौ परन्तु पश्यन्तु अत्र आदौ एव विद्यन्ते ई टु डु एते सर्वे अपि तत्र आदौ एव विद्यन्ते अतः एतेषाम् आदौ विद्यमानानाम् ई टु डु इति एतेषाम् इत्संज्ञा भवति कुत्र विद्यमानानाम् इत्युक्ते मुनित्रय उक्ते वचने उपदेशे उपदेशे ई टु डु इति एतेषाम् इत्संज्ञा भवति शः प्रत्ययस्य इदानीं प्रत्ययस्य अन्तौ विद्यमानस्य शकारस्य इत्संज्ञा भवति तत्र क्लेशः नास्ति हलन्त्यं यदि प्रत्ययस्य आदौ शकारः वर्तते चेत् तर्हि तस्यापि इत्संज्ञा इष्यते अतः सूत्रकारः किं करोति प्रत्ययस्य आदौ आदरीटुडवः इति सूत्रात् आदौ इति वर्तते प्रत्ययस्य आदौ वर्तमानस्य शकारस्य इत्संज्ञा भवति इति सूत्रकारः वदति उदाहरणं पश्यन्तु श्यै इति धातुः वर्णदृढादि क्षम्यतां धातुः न प्रत्ययः वर्णदृढादिभ्यः श्यै च वर्णदृढादिभ्यः श्यै च इति एकं सूत्रं तत्र वर्णवाचकात् शब्दात् भावे इत्यस्मिन् अर्थे श्यै इति प्रत्ययः भवति तस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे कृष्णस्य भावः कार्ष्ण्यम् इति वर्णदृढादिभ्यः श्यै च तत्र श्यै इति प्रत्ययः अयं यकारः चवर्गपञ्चमः तस्य इत्संज्ञा भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण तत्र महान् क्लेशः नास्ति तथैव प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानः शकारः यः वर्तते तस्य शकारस्यापि इत्संज्ञा भवति प्रकृतसूत्रेण शः प्रत्ययस्य इति अतः शकारस्य इत्संज्ञा भवति शिल्पिनि श्वुन् इति सूत्रम् शिल्पिनि श्वुन् इति तत्र धातोः अयं प्रत्ययः भवति शिल्पिनि अभिधेये तक्षकः इत्यादि तत्र शब्दः अनेन सूत्रेण भवति श्वुन् इति शकारः उ इत्यस्य आदौ एव वर्तते प्रत्ययस्य आदौ एव शकारः श्रूयते अस्य शकारस्य इत्संज्ञा भवति तथैव नकारस्यापि इत्संज्ञा भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण शकारः इत्संज्ञकः अस्ति शः प्रत्ययस्य इति नकारः अपि इत्संज्ञकः अस्ति हलन्त्यम् इति सूत्रे शः प्रत्ययस्य हलन्त्यम् इति अत्र सूत्रद्वयम् अत्र कार्यं कुरुतः एवमेव शाकन् जल्प भिक्ष कुट्ट लुण्ट वृङ्ग शाकन् इति एकं सूत्रम्
अत्र शाकन् इत्यत्र शकारः आदौ वर्तते, प्रत्ययः अयं शाकन्, तस्य आदौ शकारः विद्यते। अस्य आदौ विद्यमानस्य प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानस्य शकारस्य अनेन सूत्रेण शः प्रत्ययस्य इति सूत्रेण इत्संज्ञा जायते। शः प्रत्ययस्य एवमेव चुटु अपरं सूत्रम् आदौ इति वर्तते। अत्र प्रत्ययस्य शः प्रत्ययस्य इति सूत्रात् प्रत्ययस्य इति अनुवर्तते। आदरीटुडवः इत्यस्मात् सूत्रात् आदौ इत्यपि वर्तते। प्रत्ययस्य आदौ चु टु, चु इत्युक्ते चवर्गः, टु इत्युक्ते टवर्गः। चुटुः चुटू चुटवः, तत्र चुटु इति द्विवचनम्, अतः ऊकारः, तत्र द्वन्द्वसमासः, अतः द्विवचनं। चुटू इति द्विवचनं। चु च चुश्च टुश्च इति, चुः टुः इत्युक्ते चु इति चवर्गः, टु इति टवर्गः। यदि चवर्गवर्णाः टवर्गवर्णाः यदि प्रत्ययस्य आदौ विद्यन्ते चेत् तर्हि तेषामपि इत्संज्ञा भवति इति चुटु इति सूत्रस्य अर्थः। प्रत्ययस्य आदौ स्यात्, धातोः आदौ अथवा आगमस्य आदौ तथा न, प्रत्ययस्य आदौ स्यात्। अवगतं वा? इदानीं छ्फै, गोत्रे कुञ्जादिभ्यः छ्फै इति सूत्रमस्ति। तत्र छ्फै इति प्रत्ययः, तत्र चकारः आदौ विद्यते, प्रत्ययसंज्ञकः अयं छ्फै। अत्र चकारः आदौ वर्तते, प्रत्ययस्य आदौ यदि चकारः अस्ति तर्हि तस्य इत्संज्ञा भवति। अस्य यकारस्यापि इत्संज्ञा विहिता हलन्त्यम् इति सूत्रेण। छ्फै। तथैव जस्, सु औ जस्, तत्र सकारस्य तावत् इत्संज्ञा न भवति, विभक्तिसंज्ञकस्य सु औ जस् इति सकारस्य। किमर्थं? न विभक्तौ तु स्मः। परन्तु जस् इति जकारस्य इत्संज्ञा भवति। सूत्रं चुटु इत्युक्ते न विभक्तौ तु स्मः सूत्रं तावत् हलन्त्यम् इति प्रसक्तस्य प्रसक्तस्य अथवा प्रसक्तायाः इत्संज्ञायाः वारणं करोति। चुटु इति सूत्रेण प्रसक्तायाः इत्संज्ञायाः वारणं न करोति। विभक्तौ तवर्ग सकार मकारः प्रवर्तमानमपि चेदपि तत्र विषयः नास्ति। जकारः तवर्गेऽपि नायाति, सकारे मकारे च न। अतः सु औ जस् इति जकारः अयं चवर्गे चवर्गवर्णः, अतः तस्य आदौ च विद्यते, प्रत्ययस्य आदौ जकारः, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। सु औ जस्, तत्र जकारः इत्संज्ञकः भवति, सकारः न। तथैव षण्डिकादिभ्यो ञः इति एकं सूत्रं। षण्डिकादिभ्यो ञः इति चतुर्थे तद्धितप्रकरणे अस्ति। तत्रापि ञः इति ञः, तत्र चवर्गपञ्चमः आदौ विद्यते, चवर्गः वर्णः अयम् आदौ वर्तते वर्णः, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति चुटु। एतानि चवर्गस्य उदाहरणानि। चरेष्टः इति सूत्रं। चरेष्टः, अत्र चरधातोरनन्तरं ट इति प्रत्ययो भवति, उपपदे, सुपि उपपदे इति किमपि अस्ति। अतः ट इति प्रत्ययः, ट इति प्रत्ययस्य आदौ कः वर्णः, अन्ते कः वर्णः? टकारः आदिमः, अकारः अन्तिमः, अतः टकारस्य इत्संज्ञा भवति। प्रत्ययस्य आदौ टकारः अस्ति, अतः तस्य इत्संज्ञा भवति। एवमेव सप्तम्यां जनेर्डः इति सूत्रम्। जनधातोरनन्तरं ड इति प्रत्ययः भवति। पङ्कजः, जलजः इति, तत्र जः इति रूपं यदस्ति तत् अस्मादेव। सप्तम्यां जनेर्डः इति ड इति प्रत्ययः विधीयते। अस्य ड इत्यस्य आदौ कः वर्णः? ड इति प्रत्ययः, तस्य प्रत्ययस्य आदौ कः वर्णः वर्तते इति ड। अयं डकारः टवर्गवर्णः, अतः टवर्गवर्णानां ड इत्यस्य इत्संज्ञा भवति। प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानस्य चवर्गस्य टवर्गस्य च इत्संज्ञा भवति। एवमेव अन्नान्नः, अन्न इति शब्दात्, अन्न इति प्रातिपदिकात् न इति प्रत्ययो भवति। न अयं नकारः कीदृशः अस्ति? टवर्गपञ्चमः अस्ति, प्रत्ययस्य आदौ च विद्यते। प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानस्य टवर्गपञ्चमस्य
टवर्गवर्णस्य इत्संज्ञा भवति चुटु नकारस्यापि इत्संज्ञा एवं च विभक्तौ नाम क्षम्यतां प्रत्ययानाम् आदौ प्रत्ययस्य आदौ यदि शकारः अस्ति तर्हि तस्य इत्संज्ञा भवति शः प्रत्ययस्य चुटु प्रत्ययस्य आदौ यदि चवर्गवर्णः अस्ति तर्हि तस्यापि टवर्गवर्णः यदि अस्ति चेत् तर्हि तस्यापि इत्संज्ञा भवति चुटु लशक्व तद्धिते लशकु अतद्धिते प्रत्ययस्य आदौ इति सर्वमनुवर्तते प्रत्ययस्य आदौ यदि लकारः अस्ति चेत् तर्हि तस्य इत्संज्ञा भवति प्रत्ययस्य आदौ यदि शकारः मूर्धन्यः तालव्यः शकारः अस्ति चेत् शकारः अस्ति चेत् तर्हि तस्यापि इत्संज्ञा भवति एवमेव कवर्गः अस्ति चेत् लकार शकार कवर्गाणाम् इत्संज्ञा भवति कुत्र विद्यमानानाम् इति चेत् प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानानाम् एतेषां वर्णानाम् इत्संज्ञा भवति इति सूत्रकारः उदाहरणं पश्यामः ल्युट् इति प्रत्ययः ल्युट् च अयं ल्युट् च इति सूत्रं ल्युट् इति प्रत्ययं शास्ति तस्य प्रत्ययस्य आदौ कः अस्ति लकारः अस्ति तर्हि इत्संज्ञा स्यात् तत्र एकः कश्चन अपरोपे नियमः लशकु अतद्धिते तद्धिते न स्यात् प्रत्ययाः द्विविधाः प्रोक्ताः धातुजाः धातोः विहिताः प्रातिपदिकाद् विहिताः ये प्रातिपदिकाद् विहिताः भवन्ति तेषाम् एकं सूत्रमस्ति तद्धिताः इति तदनन्तरं तद्धिताः इत्यस्मिन् अधिकारे ये ये प्रत्ययाः विहिताः भवन्ति ते तद्धितसंज्ञकाः भवन्ति इत्युक्तमस्ति तान् वर्जयित्वा तद्धिताः तद्धितप्रत्ययान् वर्जयित्वा अन्ये ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषां मध्ये ये यः प्रत्ययः तस्य आदौ लकारः आदौ वर्तते चेत् तर्हि तस्य लकारस्य इत्येति संज्ञा भवति उदाहरणार्थम् ल्युट् इति प्रत्ययः अयं ल्युट् प्रत्ययः तद्धितसंज्ञकः नास्ति अतः तस्य लकारस्य आदौ विद्यमानस्य लकारस्य इत्संज्ञा भवति अत्र लकारः इत्संज्ञकः भवति कर्तरि शप् कर्तरि शप् अयमपि शप् इति प्रत्ययः तद्धितसंज्ञकः नास्ति आदौ विद्यते शकारः अतः तस्य इत्संज्ञा भवति अन्यः अपि वर्णः अस्ति पकारः सः अन्ते विद्यते तस्यापि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति क्यच् इति सूत्रं सुप आत्मनः क्यच् इति सूत्रं तत्र क्यच् इति प्रत्ययः विधीयते सुप आत्मनः क्यच् इति सूत्रम् अस्मात् क्यच् इति प्रत्ययः विधीयते इदानीं ककारः आदौ विद्यते प्रत्ययस्य आदौ ककारः विद्यते अयं ककारः कवर्गवर्णः अतः लशकु अतद्धिते अतः क इत्यस्य इत्संज्ञा भवति एते प्रत्ययाः तद्धितसंज्ञकाः न सन्ति अतद्धिताः अतद्धिते एवमेव खच् इति प्रत्ययः प्रियवशे वदः खच् प्रियं वदः इति सूत्रं वशं वदः इति प्रयोगाः सन्ति अयं खच् इति प्रत्ययः प्रियवशे वदः खच् वदधातोरनन्तरं खच् इति प्रत्ययः विधीयते अत्र खच् प्रत्ययः कथमस्ति इति चेत् कवर्गवर्णः अत्र आदौ विद्यते खकारः खच् अतः तस्य इत्संज्ञा भवति चकारस्यापि इत्संज्ञा भवति सूत्रं हलन्त्यम् खकारः इत्संज्ञकः लशक् वर्धते चकारः इत्संज्ञकः हलन्त्यम् इति सूत्रम् एवं ग्लाजिस्थश्च घ्स्नुः इति सूत्रं ग्लाजिस्थश्च घ्स्नुः तत्र घ्स्नु इति गकारः आदौ वर्तते प्रत्ययस्य अस्य कवर्गवर्णस्य गकारस्य इत्संज्ञा भवति स्नु इति अवशिष्यते स्नु इति घ्स्नु इति प्रत्ययः तत्र गकारः तस्य इत्संज्ञकः भवति ग्लाजिस्थश्च घ्स्नुः इति तत्र गकारस्य इत्संज्ञा भवति एवमेव घिनुन् शमित्यष्टाभ्यो घिनुन् इति सूत्रम् एभ्यः घिनुन् इति प्रत्ययः विधीयते अयं घिनुन् प्रत्ययः तत्र आदौ घकारः विद्यते क ख ग घ ङ कवर्गः खलु तत्र ककारस्य खकारस्य गकारस्य इदानीं घकारस्य उदाहरणं घिनुन् घिनुन् इति घकारः आदौ वर्तते तस्य घ इत्यस्य इत्संज्ञा भवति
लशक्वतद्धिते। एवमेव ङस् सु औजस् अम् औक्षस् ताभ्यां भिस् ङेभ्यां भिस् ङेभ्यां भिस् ङसिभ्यां भिस् ङेभ्यां भिस् ताभ्यां भिस् ङेभ्यां भिस् ङसिभ्यां भिस्। तत्र सर्वत्र ङे ङसि ङस् इत्यादिषु सर्वत्र ङकारः आदौ वर्तते। ङकारः आदौ वर्तते, तस्य ङकारः कवर्गवर्णः अस्ति इति कारणेन, कवर्गीयः अस्ति इति कारणेन तस्य इत्संज्ञा अनेन सूत्रेण भवति। ङकारः इत्संज्ञकः भवति। अवगतं वा? एवं च लकारशकारकवर्गाः यदि प्रत्ययस्य आदौ विद्यन्ते, यदि ते प्रत्ययाः तद्धितसंज्ञकाः न सन्ति तर्हि तेषाम् इत्संज्ञा भवति। अवगतं वा? इत्युक्ते प्रत्ययस्य आदौ यदि इत्संज्ञा भवति तर्हि कानि सूत्राणि? शः आदिरिङि टुडवः इत्यस्य अनन्तरं शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्वतद्धिते इति। एतानि सर्वाणि तावत् इत्संज्ञाविधायकानि सूत्राणि। उपदेशे जनुनासिक इत् हलन्त्यं न विभक्तौ तु स्माः इति निषेधसूत्रम्। आदिरिङि टुडवः शः प्रत्ययस्य चुटु लशक्वतद्धिते। एतेषां सर्वेषाम् इत्संज्ञकानां वर्णानां किं भवति अग्रे इति चेत् सर्वेषां लोपः भवति। तस्य लोपः इति सूत्रम्। तस्य लोपः इत्युक्ते ये एते वर्णाः इत्संज्ञकाः सन्ति तेषाम् अदर्शनं भवति, तेषां श्रवणं न भवति इत्यर्थः। उपदेशे अच् अनुनासिक इति सूत्रादारभ्य लशक्वतद्धिते सूत्रपर्यन्तम् येषां वर्णानाम् इत् 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 इति संज्ञाः कृताः तेषां वर्णानां लोपः भवति। लोपो नाम अदर्शनं लोपः इति। अदर्शनं भवति, तस्य श्रवणं न भवति इति। बाध्र इति धातुः, उदाहरणार्थं बाध्र इति धातुः, तत्र बाध्र इत्यत्र एवं ऋवर्णः अस्ति, तस्य ऋकारः सः अनुनासिकः अस्ति। अस्य अनुनासिकस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः जायते। किम् अवशिष्यते? बाध् इति अवशिष्यते। बाध्र इति उपदेशे पाठः, परं व्यवहारसन्दर्भे बाध इति धातोरनन्तरं प्रत्ययस्य आसञ्जनवेलायां तत्र बाध् इत्येव अवशिष्यते, बाध्र इति न भवति। उपदेशे पाठे बाध्र, परन्तु तत्रैव लोपः भवति, तत्रैव इत्संज्ञा तस्यैव अदर्शनं भवति। अतः प्रयोगसन्दर्भे तावत् बाध् इत्येव अवशिष्यते। एतेषाम् इत्संज्ञा विहिता वर्तते, तेषां सर्वेषाम् अदर्शनं जायते। उदाहरणार्थम् अण्, अण् इति प्रत्ययः विहितः, अण् इति नकारस्य इत्संज्ञा जायते। सूत्रं हलन्त्यम्, हलन्त्यम् इति नकारस्य इत्संज्ञा जायते। इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपः, क्षणात् तस्य अदर्शनं भवति। अ इति अवशिष्यते। प्रयोगसन्दर्भे अण् इति प्रत्ययः क्वचित् विधीयते चेत् धातोरनन्तरम् अण् इत्युक्ते तत्र अकारः एव श्रूयते, नकारः न भवति तत्र। परं पूर्वं नकारः अत्र आसीत् इति व्यवहारः भवति। अयं कीदृशः अकारः इति चेत् नकारः इत्संज्ञकः यस्य तादृशः नित् अकारः इति व्यवहारः जायते। तद् अग्रे स्फुटं भवति। तथैव अत्र टुनदि इति धातुः, टुनदि। इदानीं टुनदि इत्यत्र टु इत्यस्य इत्संज्ञा भवति आदिरिङि टुडवः, टु इति इत्संज्ञः। तथैव नदी इत्यत्र इकारः सानुनासिकः, अस्यापि इत्संज्ञा भवति उपदेशे जनुनासिक इत्यति। अत्र द्वयोः टु इति समुदायस्य इ इति इकारस्य उभयोरपि इत्संज्ञा भवति, अतः उभयोरपि अदर्शनं भवति। टु इत्यस्यापि अदर्शनं, इ इत्यस्यापि अदर्शनं। नद् इति अवशिष्यते। यदा वयम् अनेन धातुना यस्य कस्यचित् प्रत्ययस्य आसञ्जनं कुर्मः तदा नद् इति अवशिष्यते, टुनदि इति न भवति। टुनदि इत्यस्य अनन्तरं शप् प्रत्ययः न, नद् इत्यस्य अनन्तरं प्रत्ययः। परं पूर्वम् अयं नद् टुनदि इति आसीत् पाठे। कुत्र? उपदेशे। उपदेशे तावत् टुनदि, तत्रैव इत्संज्ञा, तत्रैव इत्संज्ञकस्य अदर्शनम् इति कृत्वा
प्रयोगसन्दर्भे नद् इति विशिष्यते। परम् अयं नद् कीदृशः अस्ति इति चेत् इकारः इत्संज्ञकः आसीत् अस्ति इति कृत्वा इत् इत् यस्य इदित् अयं नद् धातुः इदित् अस्ति। एवमेव टु इत्यस्य इति ट्वित् अयं टु इत् ट्वित् अयं धातुः नद् ट्वित् अयं नद् धातुः इदित् च इकारः इत् इदित्। अवगतं वा? तथैव श्कन् इति प्रत्ययः श्कन् अयं श्कन् इत्यस्य शकारस्य इत्संज्ञा भवति। सूत्रं शः प्रत्ययस्य इति। अयं शकारः इत्संज्ञकः जायते। इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपोऽपि जायते। नकारः अन्तिमवर्णः हलन्त्यं सूत्रेण इत्संज्ञा जायते। इत्संज्ञायां सत्यां तस्यापि अदर्शनं। तर्हि श्कन् इति अष्टाध्यायी सूत्रपाठे विधानवेलायां, परन्तु यथा प्रयोगं पश्यामः तर्हि क इत्येव दृश्यते, श्कन् इति न। परन्तु अयं क कथमस्ति इति चेत् षित् अस्ति। शकारः इत्संज्ञकः यस्य तादृशः अयं क। एवमेव नकारः इत्संज्ञकः यस्य सः नित्। न इति यस्य नित्, श इति यस्य षित्, षित् नित् एतदुभयं क इत्यस्य नाम। इदानीम् अयं क षित् अपि अस्ति नित् अपि अस्ति। एवं कृत्वा तथैव डाप् टाप् डाप् चाप् त्रयः प्रत्ययाः। टाप् इति प्रत्ययः, टाप् इत्यत्र टकारः इत्संज्ञकः भवति चुटु, पकारः हलन्त्यं, द्वयोरपि वर्णयोः अदर्शनम् आ। तथैव डाप्, डाप् इत्यत्रापि डकारः चुटु, पकारः हलन्त्यं, डकारपकारो इत्संज्ञकौ लोपेन निवृत्तौ च, अतः आ। तथैव चाप् इत्यत्रापि चकारस्य इत्संज्ञा भवति चुटु चकारः, तस्यापि इत्संज्ञा, पकारस्यापि हलन्त्यं, त्रयाणामपि आ इति अवशिष्यते। अयम् आकारः इदानीं टाप् यदि अस्ति, टाप् इत्यस्य आकारः अस्ति चेत् तर्हि अयम् आकारः टित्। यदि डाप् प्रत्ययस्य अस्ति तर्हि डित्, चाप् इत्यस्य अस्ति तर्हि चित्, सर्वेषां च पित्। एवं टित् पित्, डित् पित्, चित् पित्, एवं कृत्वा तत्र व्यवहारः कर्तुं शक्यते। एतेषां वर्णानाम् इदानीं वर्णान् आसञ्जयति सूत्रकारः, तस्य अदर्शनं च करोति। यदि अदर्शनमेव इष्टमस्ति तर्हि किमर्थम् आसञ्जनम्? यदि अश्रवणमेव इष्टम् अभीप्सितं सूत्रकारस्य तर्हि किमर्थं योजयति? यदि श्रोतुं नेच्छति सूत्रकारः, प्रयोगे नकारं श्रोतुं नेच्छति, टु नदी इत्यत्र टु इति ध्वनेः श्रवणं कर्तुं नेच्छति, श्कन् इति वदति, विधानं करोति, परन्तु शकारस्य श्रवणं नेच्छति, तर्हि किमर्थं करोति? किमर्थम् आसञ्जयति? श्कन् इति किमर्थं करोति? टु इति किमर्थम् आसञ्जयति? नकारं किमर्थम् आसञ्जयति न अण् इत्यत्र इति विषये अत्र चर्चा भविष्यति। भवतु वा? ङीप् ङीष् ङीन् इत्यत्रापि तथैव ईकारः। अभ्यासार्थम् इदं चुञ्चुप् डा औट् रौ डुलभश् टुवोस्फूर्जा इति क्षम्यताम्, एतेषां तावत् अभ्यासार्थं तत्र दत्तमस्ति। एतेषाम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अत्र के वर्णाः इत्संज्ञकाः भवन्ति, के च न भवन्ति, अथवा भवन्ति चेदपि केन सूत्रेण भवन्ति इत्यादिकं सर्वं तत्र भवन्तः अभ्यासार्थं कुर्वन्तु। प्रश्नार्थं प्रायः अद्य समयः नास्ति, श्वः समयः भविष्यति इति मन्ये। श्वः वयं तत्र प्रश्नार्थं समयं प्रयच्छामि, प्रश्नान् प्रष्टुमर्हन्ति भवन्तः। अत्र कक्षामहं विरमामि। सर्वेभ्यः राम राम राम। एतावत्पर्यन्तं केषाम् इत्संज्ञा भवति इति दृष्टम्। इतः परम् इत्संज्ञायाः प्रयोजनं किम्? इत्संज्ञायां सत्यां किं भवति
किं साधितं सूत्रकारेण इति सर्वं वयं परिशीलयामः। अस्तु, सर्वेभ्यः नमस्काराः, धन्यवादाः, सर्वेभ्यः राम राम।